नमस्कार, सत श्री अकाल जी। मैं मिधांश गुप्ता ते अज IT झरोखा ते असी फस्ट एपीसोड लैके आ रहे हाँ, जिस दे विच मैं तुहानू एक बहुत चंगी ते एक बहुत नैक्सट लैवल जो कि फ्यूचर है उस टैक्नोलॉजी नाल रूबरू कराऊँगा। तो सब तो पहला मैं तुहानू कुछ टैक्नोलॉजी अपडेट्स दे दिना हाँ। टैक्नोलॉजीज़ की जे गल करिए, जे टॉप 3 टैक्नोलॉजीज़ आप लैके चलीए तो टैक्नोलॉजी नंबर 1 दैट इज़ ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन का तुसीं जरूर नाम सुनिया होना है, जे नहीं सुनिया तो वह यूज़ केस जो कि क्रिप्टो करेंसी है, जिदा बिटकॉइन हो गया या होर कुछ हो गया, जिदे बारे मैं लेटर दसूँगा। तो वो बारे तुसीं जरूर सुनिया होना है। तो नंबर 1 ते आंदी है ब्लॉकचेन, वो मैं फ़ायदे तुहानू अगे वीडियो दे विच दसूँगा। तो नंबर 2 AI आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस। आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस का सिंपल मतलब है जिद्दां एक ह्यूमन बिहेव करता, साडा एक ब्रेन हुंदा है, न्यूरल नैटवर्क्स हुंदे ने, तो उस तरीके नाल जे आपां उहनूं डिजिटल फॉर्म दे विच एक रोबोट साडे नाल इंटरैक्ट कर रहा है, सो दैट इज़ नोन एज AI आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस, जिहदे विच मशीन लर्निंग भी आंदी है, जिहदा एक बहुत वड्डा यूज़ हुंदा है। नंबर 3 इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT का सिंपल अर्थ है भी जे आप मल्टीपल डिवाइसिस नू एक नैटवर्क दे नाल कनैक्ट कर दिंदे हाँ तो उन्हां तो एक पर्टिकुलर टास्क करवाने हाँ, सो दैट इज़ IoT दे भी बहुत बेनिफिट्स ने एंड ये आप अज दी डेट दे विच देखदा हो रहे हैं। तो उस तो इलावा फिर मैटावर्स हो गया, AR हो गया, VR हो गया, इदा फर्दर सारी टैक्नोलॉजीज लिस्ट दे विच आंदियां ने। हुण आपां जे गल करिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस दी, जिन्हां दे थ्रू आपां कुछ इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तो उन्हां दे विच नंबर 1 ते आंदा है जावास्क्रिप्ट। जी हाँ, जावास्क्रिप्ट JS दा हर बंदे नूं नाम पता है। JS इज़ बेसिकली द लैंग्वेज ऑफ इंटरनेट। अज की डेट दे विच इहनूं दर्जा मिल चुकिया है। जावास्क्रिप्ट दे अलग अलग तरह की चीज़ां आ चुकियां ने, जिद्दां Express.js, React.js, Angular.js, होर पता नहीं किन्ने तरह की JS ऑलरेडी आ चुकी है, जिन्हां दा आपां बहुत चंगे तरीके नाल यूज़ लै सकते हैं। तो नंबर 2 ते आंदी है पाइथन क्यों पॉपुलर है, वह सब तो वड्डा कारण है क्योंकि उहदी जिहड़ी लाइब्रेरीज़ ने, देयर आर वास्ट लाइब्रेरीज़ जिन्हां दा आपां यूज़ करके बहुत चंगे कोड बना सकते हैं। तुसीं अपना Alexa बनाना है बनाओ, तुसीं अपना फोटोशॉप बनाना है बनाओ, यू कैन डू एनीथिंग इन पाइथन। उहदी लाइब्रेरीज़ इन्नी सौखियां ने, तुसीं Alexa बनाना है 100 लाइनां दे कोड दे विच तुहाडा Alexa कुछ एक टास्क करन लई रेडी हो जाता है। नंबर 3 जावा हर बंदे नूं पता है, इट इज़ दी बेस्ट ऑब्जैक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। नंबर 1 ते आंदा ऑब्जैक्ट ओरिएंटेड जिहड़ा इहदा स्ट्रक्चर है। जावा इज़ बेसिकली अ क्लास बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जावा बहुत ज़्यादा लोगों नूं कईयां नूं लगती है दैट इट इज़ डिफिकल्ट, बट मैं भी सीखी है तो मैनूं इन्नी डिफिकल्ट नहीं लगती। तो जे कोई किसी नूं जिद्दां PHP हो गया या होर कोई लैंग्वेज आंदी है, सो ईजीली जावा सीख सकते हैं। तो जावा दे बहुत बेनिफिट्स ने। आपां जे एंड्रॉयड ऐप्स बनानियां ने, गेम्स बनानी ने, आप जावा च बना सकते हैं। जावा का एडवांस वर्जन कॉटलिन यूज़ करके आप बना सकते हैं। वैसे तो अज की डेट दे विच रिएक्ट नेटिव का तुसीं नाम सुनिया होना है। रिएक्ट नेटिव का बहुत टाइम चल रहा है, बिकॉज रिएक्ट नेटिव का मतलब है कि तुसीं काम किया वैबसाइट के लिए, तुसीं वैबसाइट के लिए कोड बनाया तो उस कोड नूं तुसीं फोन ते भी चला रहे हो, फोन एंड्रॉयड ते iOS दोनों ते। 1 कोड यूज़ 3 टाइम्स। फ्लटर की गल करिए तो वो 1 कोड यूज़ 2 टाइम्स, एंड्रॉयड ते iOS। ये तुसीं वैब ते भी काम कर सकते हो। सो रिएक्ट नेटिव इज़ द बेस्ट ऑल्टरनेटिव जे तुसीं ऐप्स बनाना चाहते हो विद वैबसाइट्स। तो थोड़े तीनों काम एक जे विच ही हो जाते हैं, एक पंथ 3 काज। सो ये कुछ टैक्नोलॉजीज़ ने तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ने जिहड़ी अज के डेट विच मार्केट दे विच बहुत पॉपुलर ने, पैकेजेस बहुत हाई ने, बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो जे तुसीं सीख लैंदे हो इन्हां चों कोई भी, तो वो तुहाडे लई बहुत बेनीफिशियल हो सकता है फ्यूचर दे विच। तो हुण अज मैं तुहाडे नाल डिस्कस करूँगा ब्लॉकचेन के की फ़ायदे नुकसान ने, कि यूज़ केसिस ने, किस तरीके नाल आपां उहनूं इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तुसीं किस तरीके नाल डिवेलपर बन सकते हो, किहड़ी लैंग्वेजेस सीखनियां पैणगियां, की उहदे फायदे ने, कि आपां उहदे विच कर सकते हैं एवरीथिंग पूरा जागन आपां अज डिस्कस करांगे। सो सब तो पहलां तो जानदे हो ब्लॉकचेन दा सिंपल वर्ड्स दे विच मीनिंग की है। ब्लॉकचेन का सिंपल वर्ड्स दे विच मीनिंग है
ਚੇਨ ਆਫ ਬਲੌਕਸ। ਬਟ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਲੌਕਸ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੇ ਆਰ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਦ ਟਾਈਪ ਆਫ ਬਲੌਕ ਚੇਨ ਦੇ ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਬਿਟਕੋਇਨ ਦੀ ਬਲੌਕ ਚੇਨ ਦੀ, ਲੈਟਸ ਸੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਲੌਕਸ ਹੋਣਗੇ? ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵੀ A ਪਰਸਨ ਨੇ B ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਬਿਟਕੋਇਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਬਲੌਕ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਲੌਕ ਚੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੋਰਮਲ ਡੇਟਾਬੇਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਸੁਣੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ MySQL, MongoDB, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਡੇਟਾਬੇਸ ਨੇ, ਬਟ ਇਹ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸਿਕਿਓਰ ਨਹੀਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਬਲੌਕਚੇਨ ਸਿਕਿਓਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਦੀ ਲੇਅਰਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਫਰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰੂੰਗਾ। ਬਲੌਕਚੇਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਮਿਡਲਮੈਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਫਰਦਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰੂੰਗਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਅਥੋਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਲੈਟਸ ਸੇ ਆਈ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਫੇਸਬੁੱਕ ਜਾਂ ਆਈ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਸੋ ਉਹਦਾ ਹੈਡ ਕੌਣ ਹੈ? It might be Mark Zuckerberg, or it might be the team, the head, the admins of Facebook or Instagram। ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਚਾਹਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇਮ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਬੈਨ ਕਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬੈਂਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੈਂਟਰਲ ਅਥੋਰਿਟੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਡਿਡਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਚਾਹਣ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਫੀਸ ਹੈ ਕੁਝ ਫੀਸ ਚਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵਿਦਾਊਟ even informing you। ਉਹ ਜਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਨਗੇ ਯੈਸ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕੱਟੇ ਨੇ ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਆਲ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਇਟ ਇਜ਼ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ। ਇਟ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਇਟ ਇਜ਼ ਓਨਡ ਬਾਏ ਨੋ ਵਨ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਓਨ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਓਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਸੈਂਟਰਲ ਅਥੋਰਿਟੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਅਥੋਰਿਟੀ ਪਾਵਰ ਨੇ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਨੈਟਵਰਕ, ਜੋ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਮਤਲਬ ਅਤੇ ਮਕਸਦ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ 1990s ਅਰਲੀ 1990s ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵਰਕ ਸੀ ਉਹ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਬਾਏ ਐਨ ਅਨੋਨਿਮਸ ਡਿਵੈਲਪਰ ਸਤੋਸ਼ੀ ਨਾਕਾਮੋਟੋ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਵੀ ਡੋਂਟ ਨੋ ਐਨੀਥਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਸਤੋਸ਼ੀ ਨਾਕਾਮੋਟੋ। ਵੀ ਜਸਟ ਨੋ ਦੈਟ ਹੀ ਡਿਵੈਲਪਡ ਬਲੌਕਚੇਨ, ਦੈਟਸ ਆਲ। ਉਹ ਵੀ ਹਲੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਦੇਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਇਨ ਦ ਹਿਸਟਰੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਲੌਕਚੇਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਚੇਨ ਆਫ ਬਲੌਕਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਲੌਕਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਬਲੌਕਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੇਸਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਾਈਕ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਬਿਟਕੋਇਨ ਦੀ ਹੀ ਬਲੌਕਚੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਸਟੋਰਡ ਇਨ ਦ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਬਲੌਕ ਹੈਡਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸਨੂੰ, ਜਾਂ ਬਲੌਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨੰਬਰ 2 ਹੈਸ਼ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਆ, ਸਾਡਾ ਯੂਨੀਕ ਆਈਡੀ ਕੀ ਹੈ? ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟਸ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਹਿਊਮਨ ਦੇ ਕੋਲ ਯੂਨੀਕ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸੇਮ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟਸ ਹੋਣ। ਸੋ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰ ਬਲੌਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਸ਼ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨੰਬਰ 3 ਹੈਸ਼ ਆਫ ਦ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਬਲੌਕ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਫਸਟ ਲੇਅਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਲੌਕਚੇਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਕਿਓਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਹੈਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੇਸਿਕ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਬਲੌਕ A ਹੈ, ਬਲੌਕ B ਹੈ ਅਤੇ ਬਲੌਕ C ਹੈ। ਬਲੌਕ A ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਹੈਸ਼ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਹੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਫਸਟ ਬਲੌਕਚੇਨ ਦੇ ਫਸਟ ਬਲੌਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੈਨੇਸਿਸ ਬਲੌਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਜੈਨੇਸਿਸ ਬਲੌਕ। ਸੈਕਿੰਡ ਬਲੌਕ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਬਲੌਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੈਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਹੈਸ਼ ਆਫ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਬਲੌਕ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਬਲੌਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਲੈਟਸ ਸੇ A 4 ਟਾਈਮਸ A ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੈਸ਼, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਂਡਮ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਫਰਦਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਬਲੌਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੋ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥਰਡ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਹੈਸ਼ ਆਫ ਦ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਬਲੌਕ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਟੋਰ ਹੋਊਗਾ? 4 ਟਾਈਮਸ A। ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਜੇ ਹੈਸ਼ ਹੈ 4 ਟਾਈਮਸ B, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਬਲੌਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਥਰਡ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੈਸ਼ ਆਫ ਦ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਬਲੌਕ 'ਚ ਕੀ ਸਟੋਰ ਹੋਊਗਾ? 4 ਟਾਈਮਸ B। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਬਲੌਕਚੇਨ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਫਸਟ ਲੇਅਰ ਆਫ ਸਿਕਿਓਰਿੰਗ ਬਲੌਕਚੇਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਹੈਸ਼ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੈਸ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੈਸ਼ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਜਨਰੇਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਸੋ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਲੈਟਸ ਨੋ
ਕਿ ਹੈਸ਼ਿੰਗ ਇੱਕ ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਇਨਕ੍ਰਿਪਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ ਹੈਸ਼ਿੰਗ। ਹੈਸ਼ਿੰਗ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇ ਆਰ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਐਂਡ ਏਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ। ਇਟ ਇਜ਼ ਕੰਸੀਡਰਡ ਇਨ ਕ੍ਰਿਪਟੋਗ੍ਰਾਫੀ। ਕ੍ਰਿਪਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ, ਏਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਐਂਡ ਹੈਸ਼ਿੰਗ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ। ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਇਨਕ੍ਰਿਪਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਡੇਟਾ ਆਪਾਂ ਇਨਕ੍ਰਿਪਟ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਡੀਕ੍ਰਿਪਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸੇਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੈਟਸ ਸੇ ਇੱਕ ਟੈਕਸਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿੰਪਲ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨਕ੍ਰਿਪਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕ੍ਰਿਪਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹ ਟੈਕਸਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਡੀਕ੍ਰਿਪਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸੇਮ ਕੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੇਮ ਪੇਅਰ ਆਫ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਡੀਕ੍ਰਿਪਟ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਇਟ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੋਰਮਲ ਤਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੇਮ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੌਕ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਓਪਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਕੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਨਲੌਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕੀ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕ੍ਰਿਪਟੋਗ੍ਰਾਫੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਮੈਂ 2000 ਮੈਸੇਜ ਭੇਜੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ 2000 ਕੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਦੂਜੇ ਪਰਸਨ ਕੋਲ ਵੀ ਉਨੀ ਕੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਪੇਅਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਪ ਆਫ ਕ੍ਰਿਪਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਏਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕ੍ਰਿਪਟੋਗ੍ਰਾਫੀ। ਏਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕ੍ਰਿਪਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਕਸਟ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਕੀ ਦੇ ਥਰੂ ਉਸ ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਇਨਕ੍ਰਿਪਟ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਡੀਕ੍ਰਿਪਟ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਡੀਕ੍ਰਿਪਟ ਕਰ ਲੂਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਕੋ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਸਨ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਕੋ ਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਕੀ ਦੇ ਥਰੂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੀ ਕੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਇਨਕ੍ਰਿਪਟ ਜਾਂ ਡੀਕ੍ਰਿਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੋਨਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹ ਨੇਗੀਆਂ ਟੂ ਵੇ ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਟੈਕਨੀਕਸ। ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਨਕ੍ਰਿਪਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਡੀਕ੍ਰਿਪਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੈਨ ਜਿਹੜੀ ਥਰਡ ਟਾਈਪ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹੈਸ਼ਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੈਸ਼ਿੰਗ ਵਨ ਵੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਇਨਕ੍ਰਿਪਟ ਕਰਤਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡੀਕ੍ਰਿਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲੈਟਸ ਸੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈਲੋ ਜਾਂ ਮੈਂ ਗੁੱਡ ਮੋਰਨਿੰਗ ਲਿਖਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਨਕ੍ਰਿਪਟ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਕੋਈ ਐਲਫਾ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਡੀਕ੍ਰਿਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਥਰੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਵਨ ਵੇ ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ। ਸੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੈਸ਼ਿੰਗ। ਸੋ ਹੈਸ਼ਿੰਗ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬਲੋਕਚੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਬਲੋਕਸ ਦੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟਸ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਸ਼ਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਬਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਇੰਜਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਹੈਸ਼ਿੰਗ ਇੰਜਨਸ, ਜਿੱਦਾਂ SHA-256 ਹੋ ਗਿਆ, MD5 ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਇੰਜਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੈਸ਼ਿੰਗ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਸ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਸ਼ਿੰਗ ਦੇ ਥਰੂ। ਅਤੇ ਹੈਸ਼ਿੰਗ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਨੂੰ ਇਨਕ੍ਰਿਪਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਫਿਕਸ ਲੈਂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਸ਼ ਆਊਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟੈਕਸਟ ਲਿਖਤਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਫਿਕਸ ਲੈਂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਸ਼ ਆਊਗਾ। ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਪੁਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੈਸ਼ ਓਨਾ ਹੀ ਆਊਗਾ ਜਿੰਨੀ ਫਿਕਸ ਲੈਂਥ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਹੈਸ਼ਿੰਗ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕ੍ਰਿਪਟੋਗ੍ਰਾਫੀ। ਉਹ ਕ੍ਰਿਪਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਬਲੋਕਚੇਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਹੈਸ਼ ਨੂੰ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਕ੍ਰਿਪਟੋਗ੍ਰਾਫੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਬਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਨਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬਲੋਕ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰਤੀ, ਹੈਸ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਜਨਰੇਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੀ ਇਨਕ੍ਰਿਪਟ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰਤੀ ਉਹਦਾ ਹੈਸ਼ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਬਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਇਰਰੈਲੀਵੈਂਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਬਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਸ਼ ਆਫ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਬਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਬਲੋਕਚੇਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਰਪਟ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਐਂਡ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ, ਉਹ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਅਥੋਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਡਮਿਨਸ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਟੈਂਪਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਚੇਂਜਸ ਕਰਨੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਲੋਕਚੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਟੈਂਪਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਬਿਟਕੋਇਨ ਦੀ ਬਲੋਕਚੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹਰ ਬਲੋਕ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਕਰੋੜ ਬਲੋਕਸ ਨੇ
ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ 200 ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਲੋਕਚੇਨ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਵੀ ਓਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟਾਈਮ ਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਾਂ ਹੈਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਬਲੋਕਚੇਨ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਕਿਉਰ ਐਂਡ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਅਦਰ ਡੇਟਾਬੇਸਿਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਡੇਟਾਬੇਸ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਪਰਿੰਗ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਲੋਕਚੇਨ, ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੈਟ ਦੇयर ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਜੋ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਬਲੋਕ ਐਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਟਾਈਪਸ ਨੇਗੀਆਂ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਰੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਕੰਸੈਂਸਸ ਰੂਲ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਬਲੋਕ ਐਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬਲੋਕਚੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਟ ਇਜ਼ ਡਨ ਬਾਈ ਕੰਸੈਂਸਸ ਰੂਲ। ਕੰਸੈਂਸਸ ਰੂਲ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 51% ਜੋ ਕਿ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਪੀਪਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਵੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯੈਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਐਡ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਲੋਕਚੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕੇਸ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਸੈਂਸਸ ਰੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਹੈਕਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ 51% ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਫ ਕੰਪਿਊਟਰਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੋਡਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨੋਡਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਈਨਰਸ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਆਫ ਵਰਕ ਕੰਸੈਂਸਸ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਦਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੂੰਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸੈਂਸਸ ਰੂਲ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਅਨਦਰ ਲੇਅਰ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਲੇਅਰ ਆਫ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਲੋਕਚੇਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਮੋਰ ਪਾਵਰਫੁਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸੈਂਸਸ ਰੂਲ ਹੈ ਉਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੰਸੈਂਸਸ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੂਫ ਆਫ ਵਰਕ ਐਂਡ ਪ੍ਰੂਫ ਆਫ ਸਟੇਕ। ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੂਫ ਆਫ ਵਰਕ। ਪ੍ਰੂਫ ਆਫ ਵਰਕ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜੇ ਸਿੰਪਲੀ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਂ, ਸੋ ਇਟ ਮੀਨਸ ਦੈਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਬਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਐਂਡ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਟਾਈਮਸ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੈਸ ਹੈ ਉਹ ਨੈਟਵਰਕ 'ਤੇ ਥਰੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਐਂਡ ਜੇ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਐਡ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ then you just spend a lot of money wasting electricity for nothing, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੇਨ ਕਰੋਗੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵੀ ਇੱਕ ਟਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫਰਦਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਬੇਸਡ ਔਨ ਪ੍ਰੂਫ ਆਫ ਵਰਕ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਆਫ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਯੈਸ ਆਈ ਹੈਵ ਡਨ ਦਿਸ ਵਰਕ। ਸੋ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਿਟਕੋਇਨ ਦੀ ਬਲੋਕਚੇਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ 10 ਮਿੰਟ ਲਗਾਏ ਹੈ ਇਸ ਬਲੋਕ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੂਫ ਆਫ ਵਰਕ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕੰਸੈਂਸਸ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ 51% ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਯੈਸ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਬਲੋਕ, ਇਹਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਨਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਐਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਟੂ ਦ ਬਲੋਕਚੇਨ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਟੈਂਪਰ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਲੋਕ ਐਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਮਾਈਨਰ ਨੋਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਯਾਨੀ ਬਲੋਕਚੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਾਈਨਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਲਟੀਪਲ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਰਿਗਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਬਲੋਕਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਸਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਰਿਗਸ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਹੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਈਨਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਈਨਰਸ ਹੋਣਗੇ ਓਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਬਲੋਕ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਪਾਈਏ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਲੋਕਚੇਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈਸ਼ ਵੀ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਬਲੋਕ ਦੇ ਲਈ। ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਈਨਰ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਟਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਗੈਸ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਨੰਬਰ ਹੋਊਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਗੈਸ 'ਚ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਐਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਟੂ ਦ ਬਲੋਕਚੇਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੂਫ ਆਫ ਵਰਕ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਕੀ ਹੈ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੈਕਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਆਫ ਸਟੇਕ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ। ਪ੍ਰੂਫ ਆਫ ਸਟੇਕ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਿੰਪਲ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੇਬੀ $1000 ਜਾਂ $2000 ਜਾਂ $10000 ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੇਕ 'ਤੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਵੀ ਸਟੇਕ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਤਾ ਕਾਇੰਡ ਆਫ,
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਕ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੈਲੀਡੇਟਰ ਬਣ ਗਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਹੀਏ ਪ੍ਰੂਫ ਆਫ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਈਨਰ ਬਣਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਉਹੀ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਆਫ ਸਟੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੈਲੀਡੇਟਰ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲੀਡੇਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਫਿਰ ਕੁਛ ਇੱਕ ਰੈਂਡਮ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੈਲੀਡੇਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਲੈਕਟਡ ਵੈਲੀਡੇਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹੀ ਉਸ ਬਲੋਕ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਸ ਬਲੋਕਚੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਪਨਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਉਹਨੇ ਸਟੇਕ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ $2000 ਲਾਏ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਲੈ ਲਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਐਕਸੈਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਲੋਕਚੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਆਫ ਸਟੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੈਕਿੰਗ ਹੈ, ਟੈਂਪਰਿੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮਸ ਨੇਗੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੋਰ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਥਰਡ ਲੇਅਰ। ਸੋ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਬਲੋਕਚੇਨ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਕਿਉਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਪਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮਸ ਨੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਜੋ ਕਿ ਬਲੋਕਚੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਟਾਈਪ ਆਫ ਡਿਬੇਟ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਟੋਪਿਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੇ ਯੂਜ਼ ਕੇਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੱਸੂੰਗਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੇਸ ਕੀ ਨੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਯੂਜ਼ ਕੇਸ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ। ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਟਰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਬਿਟਕੋਇਨ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਬਿਟਕੋਇਨ, ਇਥੀਰੀਅਮ ਜਾਂ ਕਡਾਨੋ, ਆਡਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਥੀਰੀਅਮ ਕਲਾਸਿਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੈਨ ਟਰੋਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਲੋਕਚੇਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟੋਕਨਸ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਹੈ, ਨੋਰਮਲ ਕਰੰਸੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸੈਲ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ, ਐਂਡ ਇਟ ਵਾਸ ਡਨ ਬਾਈ ਸਤੋਸ਼ੀ ਨਾਕਾਮੋਟੋ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਟਕੋਇਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਂਡ ਇਹ ਕਿਉਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ, ਕਿ ਜੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਸੀ ਉਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਟਕੋਇਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਐਂਡ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਹਲੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਜਸਟ ਲਾਂਚ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਲਾਈਕ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਲੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਡਬਲ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 100 ਰੁਪਏ ਨੇ, ਮੈਂ A ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਅਤੇ B ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਤਾ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੈਂਡ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ A ਪਰਸਨ ਅਤੇ B ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਸੇਮ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਮਨੀ ਸੈਂਡ ਕਰਤੀ। ਵਰਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬਿਟਕੋਇਨ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਟਕੋਇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਵੇਟਿੰਗ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੂਗੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਔਨਲਾਈਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੈ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ? ਕਿ ਹੁਣ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਨੂੰ ਵਾਈਟ ਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਸਿਕਿਉਰ ਡੇਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਲਾਈਕ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ A, ਦੂਜਾ ਪਰਸਨ ਹੈ B, ਉਹਨੇ 50 ਬਿਟਕੋਇਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਹੋਊਗਾ ਵੀ A ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਡ 50 ਬਿਟਕੋਇਨਸ ਟੂ B। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪਬਲਿਕ ਕੀ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਨੇਮ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਐਲਫਾ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਲਫਾ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਵੈਲਿਊ ਆਫ A ਪਰਸਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਡ 50 ਬਿਟਕੋਇਨਸ ਟੂ ਦੇ ਐਲਫਾ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਵੈਲਿਊ ਆਫ B ਪਰਸਨ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਵੀ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਐਂਡ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਨੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟੋਪਿਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੌਸਪੀਟਲਸ। ਹੌਸਪੀਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਉਹ ਸਟੋਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੋ ਦੈਟ ਕੈਨ ਬੀ ਡਨ ਬਾਈ ਬਲੌਕਚੇਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਟੈਂਪਰਿੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਚੇਂਜਸ ਨਾ ਹੋਣ। ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੌਸਪੀਟਲਸ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡਸ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਣ, ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਸ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਂਪਰਿੰਗ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸੇ ਯੂਜ਼ ਕੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਲੌਕਚੇਨ ਦੇ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨੇ ਬਲੌਕਚੇਨ ਦੇ। ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ ਫਿਊਚਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਯੂਜ਼ ਕੇਸਿਸ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀਜ਼, ਹੌਸਪੀਟਲ, ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਫਰਦਰ IT ਜ਼ਰੋਖਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਯੂਜ਼ ਕੇਸਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰੂੰਗਾ। ਪਲੱਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੋਨਸ ਵੀ ਰੱਖੂੰਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂੰਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਲੌਕਚੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੀਅਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਸਿੱਖ ਕੇ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਲੌਕਚੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਕੇਜਸ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਕੇਜਸ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰੂੰਗਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਅਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣ ਸਕਣ ਬਲੌਕਚੇਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਆਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਕੀਪ ਲਰਨਿੰਗ।